Can you introduce yourself? My name is Taeyu Park, and I'm 18 years old, and I live in Seoul. Hello everyone, my name is Do-yeon Kim. You can also call me Tiffany. I lived in the state of Iowa in the United States when I was in elementary school. 저는 영어 잘 못해가지고. 한국에서 왜 영어 교육이 그렇게 중요한가요? 대학 들어가는데도 영어를 중요하게 보고 있어서 아무래도 영어를 잘 하는 게 취업이나 일하는 데도 좀 많이 도움이 되는 것 같아요. 영어 잘하는 것이 한국 사회에서 어떤 이점을 가져주나요? 영어 잘한다 그러면 우선 되게 멋있게 보는 게 되게 강해요. 한국에서 왜 영어 교육이 그렇게 중요한가요? 한국에서 영어 교육에 집착하는 이유는 아무래도 이제 해외 생활을 되게 꿈꾸는 사람들이 많아서 유학 같은 것도 이제 되게 사람들이 좋게 봐서 한국 사람들이 막 미국에서 공부하고 이런 걸 되게 좋게 생각하는 것 같아요. 그래서 영어에 좀 더 집중을 시키고 애들. 그리고 한국 사람들이 되게 이제 유학 가는 것도 로망이 많고 이제 여행 갈 때도 영어가 이제 필요하다 보니까 이제 영어를 많이 배우는 것 같아요. 이제 점점 글로벌 시대가 돼가고 있고 나중에 어떤 일을 하든 간에 해외와의 교류도 필요할 것이고 그러면은 자연스럽게 이제 세계 공통어인 영어가 아무래도 제일 중요해서 그렇게 열심히 배우지 않나 하는 생각이 드네요. 그리고 대학 들어가는데도 영어를 중요하게 보고 있어서 아무래도 영어를 잘 하는 게 취업이나 일하는 데도 좀 많이 도움이 되는 것 같아요. 전 개인적으로 언어를 공부한다는 건 이 세상을 바라보는 시선도 같이 넓혀간다고 생각을 해요. 근데 한국 자체가 많은 외국인들이 찾아오기도 하고 이 길거리를 걷다가도 많은 다른 나라의 사람들을 마주칠 수 있잖아요. 근데 그런 분들을 그냥 바라보는 시선 자체를 바꿔줄 수 있는 게 언어를 익힌다고 생각을 하는데 그 점에서 가장 많이 사용하는 언어인 영어는 그래도 더 많은 사람과 소통하는 그런 창구를 열어주지 않나 싶어서 한국에서 영어를 공부하는 게 정말 좋은 길이라고 생각하고 있습니다. 한국에서 영어 교육은 중요한 게 일단 회사에서 취업할 때도 중요하고 또 이제 요즘에는 영어로 많이 또 소통하고 있기 때문에 영어를 배우는 것은 좀 중요하다고 생각합니다. 한국이 이제 글로벌화되고 있고 확실히 다문화 사회로 접어들면서 영어를 써야 되는 기회가 생각보다 많아지고 있는 것 같습니다. 그렇기 때문에 그 많은 변화들에 대응하려면은 영어 정도는 필수적으로 갖고 있는 게 중요하다고 생각합니다. 그리고 코로나 이후에 이제 해외로 나가는 게 이제 코로나 때 좀 어렵다는 거를 사람들이 많이 느끼고 코로나 끝난 직후에 많이 해외를 나가게 되면서 뭐 교환학생이라던가 아니면 어학연수를 더 많은 기회가 된다면 더 많이 가려고 하는 것 같고 그리고 한국에 보시다시피 되게 그런 핫한 플레이스에는 외국인들이 되게 많잖아요. 그렇다 보니까 일할 때도 자주 쓰이기도 하고 아니면 가다가 외국인들과 친구를 맺을 수도 있고 그래서 영어는 좀 중요해진 것 같습니다. 과거에는 전쟁 이후에 이제 미국 쪽이랑 교류가 많았고 했으니까 그때 영어를 잘했던 사람들이 좀 더 잘 살기도 해가지고 그때 중요했던 것 같고 이제 현재로 넘어오면서는 그게 어느 정도 고착화된 것도 있는 것 같고 또 아까 친구들이 얘기한 것처럼 외국어가 이제 글로벌 사회에 되면서 중요해졌는데 그중에 가장 범용성 좋은 게 영어니까 그래서 중요해진 것 같습니다. 일단 기본적으로 유치원 아니면 뭐 초등학교 때부터 영어를 제일 잘 가깝게 배우는 것 같고 일단 기본적으로 영어는 잘해야 좀 대학이든 아니면 회사에서든 다 좋게 보는 건 있는 것 같아서 그게 좀 중요한 것 같아요. 본인이 자기소개 간단하게 부탁드려도 될까요? 영어로? My name is Woo-Ju Park. I'm 25 years old. I'm learning acting in Gyeonggi University. My dream is to be an actor. Who is your favorite actor? My favorite actor is Park Jong-min. Can you introduce yourself? I'm a university student. I'm a bread girl, so I like bread. What's the hardest part about learning English? Actually, speaking is the most difficult thing. I'm very good at listening, but speaking is very difficult for me. Can you introduce yourself? Hello, my name is Juyoung Lee. I'm living in Seoul, Seodaemungo, and I'm 4th grade university. I usually play basketball, workout, or running, and I love clothes too. Your fashion style today is amazing. Thank you very much. What's your major? Media major. And where do you get your fashion inspiration from? I love Japanese brands, especially Harajuku style. Can you introduce yourself? My name is Taeyu Park, and I'm 18 years old, and I live in Seoul. You're native
Yeah, I'm fluent in English. And you've been living in Korea like all your life? Oh no, I've actually lived in Dubai for 5 years and then I came back to Korea. What's happening in Dubai? It's because of my dad's job. Can you introduce yourself? My name is Suman. I'm also Korean. I'm 18 years old, but I go to college right now in the States. I'm just here for summer break right now. I'm speaking English very well, but I'm studying myself, not like school or academy. I really like the Disney movies, so I learning from the description of the Disney movies. What is your favorite Disney movie? Mermaid, The Little Mermaid. What would you say like is the hardest thing about learning English? Pronunciation? I'm not very good in pronunciation when I'm talking English. 영어로 설명하기는 어렵지만 한국 사람들이 생각을 할 때 이 영어를 얘기를 하는 게 뭐 문법도 생각해야 되고 발음도 생각해야 돼서 내가 영어를 잘한다고 얘기하는 게 발음도 생각해야 되고 내 문법도 생각해야 되는데 과연 내가 잘하는 게 맞을까라는 생각을 많이 하는 것 같아요. 근데 제 개인적인 생각으로는 영어로 나의 의견을 어느 정도 표현할 수 있으면은 내 스스로가 영어를 잘한다고 인정해줘도 괜찮지 않을까 하는 그런 오픈 마인드로 살고 있는 것 같아요. 본인이 자기소개 영어로 부탁드려도 될까요? Hello everyone, my name is Do-yeon Kim. You can also call me Tiffany. I lived in the state of Iowa in the United States when I was in elementary school and have grown up with lots of friends with different languages and cultural backgrounds. So that's why I speak a little bit of English, and I hope you guys can learn English better also. Thank you. Hello, my name is Jihoon Ryu. My job is fashion marketing. I'm 25 years old. I live in Seoul. My name is Jong Park and I'm 24 years old. Yeah, I'm just a student. Hi, my name is Jiwon Moon and I born in 2001. And I'm a student of Kookmin University. My major is Business Administration. 저는 영어 잘 못해가지고. Hi, my name is Kyungbin Kim and I'm 25 years old. Nice to meet you. Hello, my name is Kim Seoyeon and I'm 18 years old and I'm Sangwon High School student. Actually, I didn't want to learn speaking English because it was too hard for me. But my parents wanted to learn this and I think they thought it will be some help. Actually, speaking in English is not helpful in high school, but maybe in the future it can be some help. 영어 잘하는 것이 한국 사회에서 어떤 이점을 가져주나요? 제가 생각했을 때는 영어 잘한다 그러면 우선 되게 멋있게 보는 게 되게 강해요. 그게 너무 강하다 보니까 그냥 다른 기술이 조금 부족하다 하더라도 영어만 잘해도 취업이 되는데도 되게 많고 쉽게. 그렇다 보니까는 저도 영어를 잘하고 싶어서 노력 많이 하고 있는 중입니다. 일단은 다른 나라의 언어를 할 수 있다는 것 자체가 큰 장점이라고 생각을 하고요. 그에 따라 한국 사람들뿐만 아니라 다른 외국 사람들과 대화를 하면서 얻어가는 점도 확실히 많다고 생각을 해서 그 부분에 있어서 좀 이점이지 않을까. 일단 너무 배울 게 많고 볼 시선도 너무 넓어지고 하다 보니까 그런 부분이 장점이 아니지 않나 생각이 듭니다. 일단 영어를 잘하는 것이 취업에도 도움이 잘 된다고 생각합니다. 왜냐하면 1차는 서류로 합격을 하기 때문에 영어를 좀 잘하는 것이 1차 서류에도 좀 좋은 영향을 주지 않을까 싶습니다. 그런 것이 본인한테 도움이 많이 됐었나요? 영어 잘하는 것이? 네, 저는 이제 회사를 다니긴 했었는데 그때 이제 영어로 소통하는 일이 많았었고 그때 영어를 잘 할 수 있었다는 것이 좀 더 많은 이점을 가져다 줬었다고 생각합니다. 한국 사회에서는 딱히 이제 학생이라 못 느끼는데 일단 영어를 할 수 있으면 뭐 이제 한국이 최근으로부터 이제 분들이 와가지고 막 해외에서 오시는 분들도 많고 그러시니까 그분들 도울 수도 있고 이제 영어를 알 수 있다 보니까 기회가 더 많아지는 것 같아요. 외국 사람들이랑 얘기도 할 수 있고 그다음에 그분들한테서 얻을 수 있는 교훈, 그분들의 문화 이런 것도 알 수 있기 때문에 장점인 것 같습니다. 네, 이제 영어를 알면 이제 기회가 더 많이 생기는 게 진짜 맞는 것 같고 이제 취업할 때도 이제 더 선택도 많고 어플추니티도 많아가지고 되게 좋은 것 같아요. 일단 영어를 제가 이제 캐나다 1년 어학연수를 갔다 온 입장에서 갔다 오고 나서 되게 사람들이 많이 부러워하기도 하고 그리고 이제 외국인들을 대하는 게 되게 서스럼 없어지다 보니까 그 부분들을 많이 부러워해 주시는 것 같아요. 그리고 다양한 나라의 사람들의 다양한 문화들을 배우는 그런 모습들을 이제 저희 인스타 스토리나 저희 일상들을 보면서 많이들 되게 부러워해 주시고 그만큼 기회도 많이 열려 있는 것 같아요. 뭐
굳이 한국의 상점이 아니더라도 외국 상점이나 아니면 외국인들이 운영하시는 그러한 기업들에게도 쉽게 접근할 수 있는 그러한 기회들이 좀 아무래도 경영학과다 보니까 그런 글로벌화돼 있는 그런 기업들에 더 많은 기회가 열려 있다가 좋은 것 같아요. 가장 쉽게 와닿는 건 아무래도 대입 자체에 영어라는 과목이 있으니까 영어를 잘할수록 조금 더 좋은 대학교에 갈 확률이 높은 것 같아요. 모국어 말고도 하나의 언어를 더 구사할 수 있다는 거는 간지가 나니까. 일단 영어를 잘하면 취직은 뭐 지금은 좀 달라졌다 하지만 그래도 일단 좋게 보는 건 있고, 영어를 잘하면 좀 멋있어 보이기도 하고 애초에 뭐 일본어든 중국어든 다른 외국어를 한다는 것 자체가 멋있어 보이는, 그 사람이 언어적 습관이 좋다는 이런 거니까. 네, 그렇다고 생각을 합니다. 영어 교육에 대한 한국 부모님들의 기대는 어느 정도인가요? 항상 잘하길 바라죠. 내 자식이 프리토킹이 됐으면 좋겠고, 뭔가 굳이 학원에 보내지 않아도 그냥 선천적으로 좀 잘하면 좋겠다 생각은 하시는 것 같지만, 그래도 아직은 교육 문화도 그렇고 엄청 오픈되어 있진 않다 보니까 영어를 쓰기가 어려운 게 현실인 것 같긴 해요. 일단 사교육도 되게 만연해 있고 경제적으로 형편도 된다면은 뭐 유학도 최근에는 되게 많이 제 주변에서도 유학을 굉장히 많이 보내는 편이라서 경제적으로 여건만 된다면은 한국뿐만 아니라 외국에서 활동하시길 바라는 그런 부모님들도 최근에는 되게 많은 것 같아요. 그래가지고 뭔가 기대한 그런 걸 봤을 때 뭔가 기대하시는 걸 미뤄 보면은 어느 정도 평균 이상은 좀 하시기를 기대하지 않나라고 저는 생각을 해요. 요즘에 막 학부모들은 영어 유치원도 보내고 또 영어에 대한 그런 학원 비용도 많이 쓰기 때문에 영어를 잘했으면 좋겠다라는 생각이 좀 큰 것 같습니다. 한 80% 정도. 저희 부모님은 그렇게 크게 기대를 하지 않았는데 그래도 학원은 영어학원은 어렸을 때부터 갔던 것 같아요. 그리고 제 주위 친구들도 뭐 영어학원은 그래도 무조건 다니는, 네, 그랬던 것 같습니다. 학교나 학원에서 배우는 영어와 실제 영어 회화 능력 사이에 차이가 있다고 생각하나요? 네, 저는 좀 차이가 있다고 생각하는 게, 제가 영어를 공부한 거는 물론 이제 외국어를 하면 좋겠지만 이제 대입 관련해서 공부를 한 게 더 많은데, 외국인이랑 실제로 대화를 할 때는 제가 지문을 읽는 거지 제 의견을 얘기한 적은 거의 없기 때문에 읽는 거 수준은 어느 정도 읽을 수 있지만 제 의견을 제대로 표현하는 건 좀 힘든 것 같아요. 너무 있다고 생각을 합니다. 기본적인 학교나 영어에서 배우는 영어도 물론 그 대화를 하는데 도움이 되겠지만, 어쨌든 대화에서 가장 중요한 건 듣고 말하는 거라 생각하는데, 내가 아무리 다 들어도 이게 내 말로 해석이 돼도 결국 말을 하지 못하면 그게 다르다고 생각이 들고, 저희가 책에서 보는 영어 단어랑 말하는 거에 쓰는 영어 단어들이 다 다르다고 생각을 하기 때문에 비슷한 점은 있지만 그것만으로 완벽히 커버가 될 수는 없다. 부가적인 공부나 연습이 필요하지 않나 생각이 듭니다. 엄청 많이 차이가 납니다. 왜냐면 대학교만 해도 문학만 배우니까 회화가 늘 수가 없어요. 그래서 교육이랑은 전혀 다른 차원인 것 같아요. 영어로 말을 한다는 건. 정확히 저는 이제 공부를 잘 하질 않아서 어떤 차이가 있는지는 모르겠지만, 형한테 들어봤을 땐, 저희 형이 영어를 좀 잘해서 형한테 들어봤을 때는 사실상 책으로 배우는 영어는 전혀 쓸데가 없다고 말을 하더라고요. 아무래도 이제 저희는 대학교를 들어가기 위해서 영어 공부를 하는데 나중에 성인 돼서는 그거를 거의 쓰지 않는다고 알고 있어요. 엄청 크다고 생각해요. 저는 개인적으로 학교, 중학교, 고등학교 때는 뭔가 회화보다는 내가 시험을 풀기 위해서 문법에 그 대시 무슨 용도로 쓰이는지 아니면 왓이 왜 쓰이고 있는지 이런 것만 주로 배웠던 것 같은데, 실제로 회화를 해보니까 대시든 왓이든 사실 엄청 크게 쓰지도 않고 정말 작은 단어들만 알아도, 솔직히 겨울왕국에서도 Do you wanna build a snowman이라고 하지 거기서 막 대시를 쓰고 왓을 쓰고 그러진 않잖아요. 그런 데서 좀 차이가 큰 것 같긴 해요. 네, 일단 있다고 생각을 해요. 왜냐하면은 학원에서 배우는 거는 어쨌든 대학에서 이렇게 시험 치기 위해서 그런 것들을 이제 좀 전략적으로 알려주는 게 많아가지고, 뭔가 실제 회화에서 쓰는 뭐 슬랭이라던가 아니면은 그런 수거라던가 그런 것들이 회화에서는 더 훨씬 만연하게 쓰이잖아요. 그래서 뭔가 이런 회화 스킬을 늘려면은
그냥 부딪혀보는 게 훨씬 더 도움이 많이 된다고 저는 생각을 해서 아무래도 학원이나 그런 사교육상에서 알려주는 거는 좀 차이가 많이 있죠. 말할 기회도 그렇게 많이 없고 저는 그렇게 생각을 합니다. 학원에서는 아무래도 다시 얘기하다시피 이제 스피킹이 조금 더 강조되지 않은 부분이 있어서 이제 조금 약간 텍스트북이라고 하죠. 이제 텍스트북 뭐 리딩, 뭐 텍스트북, 뭐 라이팅 이런 식으로 해서 좀 이제 쓰거나 이제 읽기 뭐 이런 거는 되게 이제 무난히 하는데 이제 스피킹은 조금 힘들다. 그 경험은 좀 학원에서 배우기 힘들다. 그런 점이 좀 있는 것 같습니다. 네, 이제 학원에서는 이제 진짜 문법 이제 공부 위주로 하다 보니까 이제 진짜 뭐 얘가 말하다시피 뭐 스피킹 아니면 이제 외국 사람들이랑 대화를 하고 싶을 때는 이제 학원으로 한 거로는 되게 부족하다고 생각해요. 그래서 진짜 영어를 진짜 늘고 싶으면 이제 뭐 해외 나가던가 아니면 이제 외국인 사람들이랑 더 소통할 수 있는 그런 opportunity가 있는 게 되게 중요하다고 생각해요. 네, 차이가 많다고 생각을 하는 게 영어를 이제 회화를 많이 사용해야 되는데 한국에서는 토익이나 뭐 토익 스피킹 이런 걸로 이제 그 영어를 평가하지만 그런 걸로는 이제 회화는 조금 어렵다고 생각합니다. 아무래도 차이는 있다고 생각을 하는데 그래도 학원이나 학교에서 열심히 했으면 기본적으로 그래도 다 의사소통을 하는 것 같은, 제가 열심히 안 해서 못하는 거지만 하시는 분들은 다 잘하시더라고요.